Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, di kesempatan sore yang berbahagia ini kita kembali bertemu dalam kajian dars pembahasan syarah hadis dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Seperti biasa disampaikan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, dan alhamdulillah seperti biasa diterjemahkan oleh Al-Ustaz Firanda Andirja hafizahullahu taala. Alhamdulillah kita sudah terkoneksi bersama beliau. Kita akan coba menyapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Syekh. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وبالمستمعين والمتابعين لإذاعة رجاء والإذاعات الأخرى المتابعة معنا، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير. آمين. جزاك الله خيرا يا شيخ. فالآن أيها المستمعون الكرام نستمع إلى محاضرة إلى درس مع الشيخ عبد الرزاق حفظه الله، فليتفضل مشكورا يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا زلنا أيها الإخوة المستمعون في باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وقد أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه الترجمة بعض الآيات من القرآن الكريم مضى الحديث عنها في لقائنا السابق، ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. وهذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب، هو أول حديث أورده الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، وكذلك هو أول حديث أورده رحمه الله تعالى في كتابه الأربعين النووية، وكذلك في كتابه المجموع شرح المهذب عقد فصلا في الإخلاص وإحضار النية، أورد فيه 3 آيات، ثم أورد هذا الحديث، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وهذا الصنيع من هذا الإمام بالبدء بهذا الحديث له نظائر قبله عند أئمة أهل العلم، مثل الإمام البخاري رحمه الله افتتح كتابه الصحيح بحديث إنما الأعمال بالنيات، والإمام البغوي افتتح كتابه مصابيح السنة وشرح السنة بهذا الحديث، كذلك الإمام عبد الغني المقدسي افتتح كتاب عمدة الأحكام بهذا الحديث، وغيرهم من أهل العلم. والبدء بهذا الحديث فيه التنبيه لأهمية إحضار النية، وأن النية أساس تقام عليه الأعمال وأصل يبنى عليه الدين. ولهذا فإن شأن هذا الحديث شأن عظيم ومكانته علية، وهو يدخل في جميع أبواب الفقه، كل باب من أبواب الفقه يدخل فيه هذا الحديث. ولهذا نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه. فالنية يحتاج إليها في الصلاة، يحتاج إليها في الصيام، يحتاج إليها في الحج، يحتاج إليها في جميع الطاعات والعبادات، بل إن الأمور المباحات بالنية الصالحة تتحول إلى
عمل صالح يثاب عليه العبد. وقد قال أهل العلم إن مدار الإسلام على هذا الحديث. وقد قال بعض أهل العلم عن هذا الحديث هو ثلث العلم، وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. فالشاهد أن هذا الحديث حديث عظيم جليل القدر عظيم الأهمية، ينبغي أن يعنى به كل مسلم حفظا وفهما وتحقيقا لما دعا إليه من إصلاح النية وإطابة المقصد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Para pendengar Radio Roja dan radio-radio yang lain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih dalam pembahasan bab yang pertama dari kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab tentang al-ikhlas wa ihdharun niyyah fi jamil a'mal wal aqwal wal ahwal al-barizah wal khafiyah. Bab tentang keikhlasan dan menghadirkan niat dalam seluruh amalan, dalam seluruh perkataan dan dalam seluruh kondisi baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Dan dalam bab ini Al-Imam Nawawi telah membawakan 3 ayat dari ayat-ayat Al-Qur'an yang penjelasannya telah lalu pada pertemuan sebelumnya. Kemudian setelah itu Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang sangat agung, yaitu hadis Amirul Mukminin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yaitu hadis yang dikenal dengan hadis niyyah, yang dimana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih." Sungguhnya amalan-amalan itu tergantung pada niat-niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Barang siapa yang niatnya tatkala berhijrah adalah untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Adapun barang siapa yang hijrahnya tatkala berhijrah niatnya untuk memperoleh dunia yang dia dapatkan atau untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia niatkan. Hadis ini adalah hadis yang sahih, yang disepakati sahihnya akan kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam kitab sahih mereka berdua. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang pertama kali disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin yang sedang kita bahas. Dan dia pula lah hadis yang pertama kali, hadis niat ini, dialah hadis yang pertama kali yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam risalahnya Arba'in Nawawiyah. Dan dialah hadis juga yang pertama kali yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzab, yaitu kitab fikih Syafi'i. Ya, tatkala Al-Imam Nawawi membuat satu pasal tentang keikhlasan. Kemudian beliau menyebutkan 3 ayat. Setelah itu beliau membawakan hadis yang sangat penting, yaitu hadis niat ini. Ini menunjukkan akan perhatian Al-Imam Nawawi rahimahullah tentang hadis niat ini, di mana beliau membawakan hadis ini pada permulaan kitab-kitab beliau. Dan apa yang telah dilakukan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ini juga pernah dilakukan oleh ulama-ulama sebelum beliau, seperti Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Beliau membuka kitab sahihnya dengan hadis ini, hadis niat, hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian juga Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah. Beliau membuka kitabnya Masabihus Sunnah dan juga kitabnya Syarhus Sunnah dengan membawakan hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ini. Demikian juga Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah membawakan hadis niat ini di awal kitabnya Umdatul Ahkam. Yang ini menunjukkan bagaimana perhatian para ulama tentang hadis ini. Mereka membuka kitab-kitab mereka dengan hadis yang sedang kita bahas ini. Kenapa? Karena niat merupakan pondasi daripada amalan. Amalan-amalan semuanya dibangun di atas niat. Agama dibangun di atas keikhlasan. Jika pondasinya rusak, maka amalan-amalan tersebut juga akan rusak. Ini menunjukkan bahwasanya hadis yang sedang kita bahas ini merupakan hadis yang sangat agung, yang kedudukannya sangat tinggi, ya,
dalam agama ini. Bahkan hadis tentang niat ini masuk dalam seluruh pembahasan fikih. Ya. Oleh karenanya dinukil dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau pernah berkata, yadkhulu hadzal haditsu fi 70 baban min abwabil fiqh. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, hadis ini masuk dalam 70 bab dari bab-bab fikih. Kenapa? Karena memang setiap amalan membutuhkan niat. Misalnya bab haji. Seorang ingin berhaji tentunya butuh kepada niat yang ikhlas. Seorang yang ingin sholat, dia butuh dengan niat yang ikhlas. Seorang yang ingin wudu tentu butuh niat yang ikhlas. Dan seluruh masalah fikih butuh tentang niat. Bahkan para ulama menyebutkan juga tentang masalah perkara-perkara adat. Jika perkara-perkara adat dikerjakan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang pun akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga menyebutkan bahwasanya hadis tentang niat ini merupakan salah satu dari hadis-hadis yang merupakan poros daripada agama Islam. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwasanya hadis ini adalah thuluthul ilm, ya, sepertiga daripada ilmu. Artinya apa? Poros agama, poros ilmu berkisar di beberapa hadis, di antaranya hadis innamal a'malu binniyat ini. Oleh karenanya kita hendaknya memberi perhatian, ya, terhadap hadis ini agar kita melatih diri kita untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berusaha menghafalkannya dan berusaha mengamalkan hadis ini. وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. وإنما كانت أصول الإسلام تدور على هذه الأحاديث ال3 لأن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات، وهذا تضمنه حديث النعمان. ثم ذلكم لا يتم إلا بأمرين: أحدهما أن يكون العمل في ظاهره موافقا للسنة، وهذا تضمنه حديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله، وهذا تضمنه حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dinukil dari Al-Imam Ahmad rahimahullah, beliau pernah berkata bahwasanya usulul Islam ala 3 ahadits, bahwasanya pondasi-pondasi Islam, pokok-pokok Islam itu dibangun di atas 3 hadis, yaitu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat, bahwasanya amalan-amalan tergantung daripada niatnya. Hadis yang kedua adalah hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang mengada-ngadakan suatu ajaran baru yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka tertolak. Dan hadis yang ketiga adalah hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah SAW bersabda, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa ma bainahuma umurun mustabihat. Perkara yang halal jelas dan perkara yang haram jelas, dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat. Ini 3 hadis yang merupakan poros daripada agama ini. Kenapa bisa demikian? Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena tatkala kita ingin mengerjakan perkara agama, kita diperintahkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Fi'lul ma'murat, kita diperintahkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah. Dan kita juga diperintahkan untuk apa? Tarkul manhiyat, meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tatkala datang syubhat, maka kita berhenti untuk mengetahui mana yang benar dari perkara yang rancu tersebut. Dan penjelasan tentang perkara yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala yang halal, dan penjelasan tentang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan perkara-perkara syubhat telah dijelaskan oleh hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhu. Kemudian tatkala kita ingin mengamalkan perkara ini, melaksanakan perintah, menjauhi larangan dan menjauhi syubhat, maka amalan yang kita lakukan zahirnya harus sesuai dengan sunnah dan batinnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengetahui zahirnya sesuai dengan sunnah atau tidak, maka ini telah dijelaskan oleh hadis yang kedua, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad." Barang siapa yang mengada-ngadakan suatu perkara yang baru yang bukan dari agama kami, maka tertolak. Kemudian juga batin
Ya, dari amalan tersebut harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga telah dijelaskan oleh hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, innamal a'malu binniyat, sungguhnya amalan itu tergantung daripada niatnya. Jadi jelas bahwasanya 3 hadis ini merupakan poros daripada agama Islam. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات، أي الأعمال معتبرة بنياتها، الأعمال معتبرة بنياتها، فإذا كانت النية صالحة صحيحة فإن العمل يتقبل من العامل ويثاب عليه، وإذا كانت النية فاسدة رد عليه عمله. فالأعمال معتبرة بنياتها. والأعمال يتناول القرب التي هي العبادات، ويتناول أيضا عموم الأعمال كنوم الإنسان وشربه وأكله، فإذا نوى بأكله وشربه ونومه التقوي على طاعة الله وعلى عبادة الله فهذا معتبر بهذه النية الصالحة التي قامت في قلب هذا العامل فيثاب على ذلك. فالأعمال المباحة تتحول بالنية إلى عمل صالح، لأن الأعمال معتبرة بنياتها، وهذا مما يبين لنا مكانة النية الصالحة وعظم أثرها، بحيث أن صاحب النية الصالحة حياته كلها تتحول إلى عمل لله عز وجل بما في ذلكم نومه. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal hadis ini, innamal a'malu binniyat. Ya, amalan-amalan itu hanyalah berdasarkan niatnya. Artinya apa? Al-a'mal mu'tabaratun biniyatiha, bahwasanya amalan-amalan itu dianggap sesuai dengan niat-niat dari amalan tersebut. Kalau amalan yang dilakukan niatnya adalah niat yang salihah, yang benar, maka amalan tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari pelakunya. Namun sebaliknya, jika tatkala seorang beramal, melakukan banyak amalan, akan tapi niatnya rusak, niatnya tidak beres, maka akan ditolak amalan-amalan tersebut karena tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala amalan tersebut karena niatnya yang rusak. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, innamal a'mal, sungguhnya amalan-amalan, ini adalah lafal yang umum, mencakup seluruh amalan, baik amalan-amalan ibadah, ya, kita bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan ibadah seperti salat, zakat, haji dan yang lainnya, dan juga mencakup amalan-amalan yang biasa, amalan-amalan yang adat istiadat yang biasa kita lakukan seperti tidur, kemudian minum, kemudian makan. Karena jika seorang tatkala dia makan dan minum dan tidur, niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk memperkuat tubuhnya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dengan niatnya ini apa yang dia lakukan tadi, tidurnya, makannya dan minumnya, seluruhnya dinilai berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berubahlah amalan-amalan kebiasaan yang dia lakukan dengan niatnya karena Allah Subhanahu wa taala untuk kuat beribadah, berubah menjadi qurbah, menjadi bentuk ibadah kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan perkara yang menjelaskan akan agungnya niat, akan pentingnya niat. Bayangkan seorang hamba yang niatnya tulus, yang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh amalannya, sehari-harinya, kehidupannya sehari-hari semuanya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena niatnya yang tulus. Ini sangat menunjukkan akan pentingnya niat dan urgensinya niat dalam kehidupan kita sehari-hari. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث ضرب مثلا لتوضيح مكانة النية وعظيم أثرها، ألا وهو الهجرة، وهي الانتقال من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. فقال عليه الصلاة والسلام فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فأخبر عليه الصلاة والسلام أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النية، فمن هاجر
من دار الكفر إلى دار الإسلام حبا لله عز وجل وحبا لرسوله وطمعا في صلاح حاله في ديار الإسلام وليتعلم دينه ويتفقه، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وهو الفائز بثواب الله. قال: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. من كانت هجرته إلى الله ورسوله الأولى أي نية وقصدا، فهجرته إلى الله ورسوله الثانية أي ثوابا وأجرا. بينما من كان هاجر من ديار الكفر إلى ديار الإسلام لطلب الدنيا، لدنيا يصيبها، أو من أجل امرأة ينكحها في دار الإسلام، فهجرته كما قال عليه الصلاة والسلام إلى ما هاجر إليه. قال: إلى ما هاجر إليه تحقيرا لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة، حيث لم يذكره بلفظه. فالشاهد أن الهجرة هذه طاعة من الطاعات، وبين عليه الصلاة والسلام أن مدار الأمر فيها وكذلك في غيرها من الطاعات على النية، والنية محلها القلب. Kemudian Nabi SAW membuat suatu perumpamaan untuk menjelaskan tentang pentingnya niat. Nabi SAW membuat perumpamaan tentang suatu ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah hijrah, yaitu berpindahnya seorang dari negeri kufur kepada negeri Islam. Ya, ini adalah ibadah yang sangat agung. Kata Nabi SAW, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih." Kata Nabi SAW, barang siapa yang hijrahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya, fa hijratu ila Allah wa rasulih, maka hijrahnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW menjelaskan setelah itu juga kata Nabi SAW, "Man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih." Barang siapa yang hijrahnya ternyata untuk perkara dunia atau untuk menikahi seorang wanita, maka hijrahnya sesuai dengan yang dia inginkan. Dia hanya mendapatkan dunia dan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam contoh ini, Nabi SAW menjelaskan bahwasanya hijrah, suatu amalan bisa jadi berbeda, ya hakikatnya berdasarkan perbedaan hakikat niat. Barang siapa yang berjalan meninggalkan negeri kafir menuju negeri Islam dengan niat yang tulus, ikhlas, benar-benar karena cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya, karena ingin memperbaiki kondisinya dan agar bisa belajar ilmu agama di negeri Islam tersebut, maka dialah muhajir yang hakiki. Dialah muhajir yang benar-benar berhijrah dengan benar. Dan dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kalau kita kembali memperhatikan hadis ini, tatkala Nabi SAW mengatakan, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih." Artinya barang siapa yang hijrahnya niatnya dan tujuannya karena Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, artinya berarti hijrahnya itu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu Rasulullah SAW menyebutkan niat yang salah yang merubah hakikat hijrah. Kata Nabi SAW, "Wa man kanat hijratuhu lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha, fa hijratu ila ma hajara ilaih." Adapun barang siapa yang hijrahnya karena perkara dunia yang ingin dia raih atau karena ingin memperoleh wanita untuk dia nikahi, maka fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya sesuai dengan yang dia inginkan. Rasulullah SAW di sini tidak menyebutkan tentang dunia ataupun wanita. Rasulullah SAW hanya mengatakan, maka hijrahnya sesuai dengan niatnya, sesuai dengan apa yang dia tujukan. Untuk tahkiran, untuk merendahkan, untuk menghinakan tujuan yang buruk tersebut. Karena amalan ibadah seperti hijrah, amalan ibadah yang sangat tinggi, tatkala diniatkan untuk perkara dunia, inilah adalah berarti bertujuan dengan perkara yang hina. Seharusnya perkara hijrah niatnya adalah untuk Allah dan Rasulnya. Karena hijrah merupakan ketaatan, dan setiap ketaatan harus dibangun di atas keikhlasan, karena poros daripada ibadah adalah niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, niat adalah tempatnya di hati. والنية مكانها القلب، وهي بين العامل وبين ربه سبحانه وتعالى. ولهذا نص أهل العلم أنه لا يجوز التلفظ بالنية في أي قربة من القرب، بل النية بينك وبين الله سبحانه وتعالى.
يجتهد المسلم في كل أعماله وفي جميع طاعاته على الإخلاص وصلاح القلب وقصد الله سبحانه وتعالى وحده بالأعمال، وكل ذلك بين العبد وبين ربه جل وعلا. Kemudian Syekh mengingatkan bahwasanya niat mahalluha al-qalb, tempat niat adalah hati. Ini menunjukkan bahwasanya niat adalah perkara rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, antara seorang hamba dengan Rabb-nya. Oleh karenanya sebagian ulama mengatakan tidak boleh seorang melafalkan niatnya. Ya, kenapa? Karena niat adalah perkara rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba berusaha untuk bisa ikhlas kepada Allah, berijtihad, bermujahadah untuk bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruhnya itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha mengetahui tentang keikhlasannya yang terdapat dalam hatinya. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم. قالت: قلت يا رسول الله كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. وقوله عليه الصلاة والسلام ببيداء من الأرض أي أرض واسعة، والخسف هو أن يسيخ الناس في الأرض وتذهب بهم في أعماقها. وأسواقهم أي الذين جاءوا من أجل البيع والشراء، جاءوا من أجل البيع والشراء، لم يأتوا من أجل غزو الكعبة، وإنما جاءوا من أجل البيع والشراء. فلما سمعت عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأن هؤلاء الذين جاءوا لغزو الكعبة فإذا وأنهم يخسف بهم بأولهم وآخرهم، سألت رضي الله عنها قالت: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم من ليس منهم؟ يعني قد يكون شخص في ذلك الوقت مر من ذلك الطريق، أو جاء مثلا يتفاوض معهم أو نحو ذلك، أو جاء ليبيع ويشتري أو كان مارا في من ذلك الطريق، فيشمله ذلك الخسف. فتسأل عائشة رضي الله عنها: كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. وهذا موضع الشاهد من الحديث، قوله يبعثون على نياتهم، مثل قوله في الحديث المتقدم: إنما الأعمال بالنيات. والعقوبة تعم الصالح والفاسد، لكن الناس يوم القيامة يبعثون على نياتهم. فأهل الإيمان والطاعة والإخلاص والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى يبعثون على ذلك، ومن سواهم أيضا يبعثون على ما كانوا عليه من نية خبيثة ومقاصد سيئة. Para pendengar Radio Raja dan radio-radio yang lain yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang kedua, yaitu dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Yaghzu jayshunil Ka'bata fa idza kanu bi bayda min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim." Nabi SAW pernah bersabda, ada pasukan yang datang untuk menyerang Ka'bah, menghancurkan Ka'bah. Dan tatkala pasukan tersebut berada di suatu dataran yang luas, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan mereka, seluruh orang yang ada di situ, dari awal mereka sampai akhir mereka. Maka Aisyah berkata, "Qultu ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum?" Kata Aisyah, "Wahai Rasulullah,
Bagaimana bisa ditenggelamkan seluruh mereka yang ada di dataran tersebut dari awal sampai akhir? Padahal di antara mereka ada orang-orang yang datang untuk berdagang dan orang-orang yang bukan dari pasukan perang tersebut. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim." Akan ditenggelamkan mereka seluruhnya dari awal mereka sampai akhir mereka, kemudian mereka akan dibangkitkan pada hari kiamat kelak berdasarkan niat-niat mereka. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih, dan lafal yang kita bacakan tadi adalah lafal yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan ya tentang pasukan yang datang untuk memerangi Ka'bah tatkala mereka berada di Baida, dan Baida adalah dataran yang luas. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian menenggelamkan mereka, khas, dan khas yaitu menenggelamkan pasukan tersebut di dalam bumi ya. Dalam bumi karena mereka hendak menghancurkan Ka'bah. Dan tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha mendengar tentang hadis ini, maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana tentang kondisi orang-orang yang ikut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara mereka adalah aswaquhum, mereka adalah orang-orang yang datang ingin berdagang, ingin membeli, ingin menjual, dan mereka tidak berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Kenapa mereka juga ikut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Padahal bisa jadi ada di antara mereka yang hanya sekedar lewat di tanah tersebut, tiba-tiba ikut ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya bencana yang Allah timpakan di muka bumi akan menimpa seluruh manusia yang berada di tempat tersebut, baik orang yang soleh maupun orang yang rusak ya, baik orang yang rusak maupun orang yang soleh. Oleh karenanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim ya, akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal sampai akhir. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya ini adalah perkara di dunia, adapun di akhirat berbeda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma yub'atsuna 'ala niyyatihim." Kemudian mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak pada hari kiamat berdasarkan niat-niat mereka. Dan hadis ini persis seperti hadis sebelumnya di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat," bahwasanya amalan-amalan tergantung daripada niat-niatnya. Oleh karenanya meskipun hukuman di dunia terkadang menimpa orang rusak dan juga orang yang soleh, akan tapi pada hari kiamat Allah membedakan orang yang niatnya soleh, niatnya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun terkadang terkena bencana, akan tapi mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak berdasarkan niat mereka mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya orang-orang yang dicelakakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkena bencana oleh Allah Subhanahu wa taala sementara niat mereka adalah niat yang rusak, maka mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan niat mereka dengan mendapatkan hukuman dan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وإذا استنفرتم فانفروا، متفق عليه. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح أي بعد فتح مكة، لأن مكة بعد فتحها صارت دار إسلام، فلا هجرة من مكة لأنها صارت دار إسلام. وفي هذا أيضا كما بين أهل العلم بشارة للمؤمنين أن مكة لن تعود بلاد كفر، بل ستبقى بلاد إسلام إلى أن تقوم الساعة. وقوله في الحديث إذا استنفرتم أي طلب منكم الإمام ولي الأمر النفير وهو الخروج للجهاد في سبيل الله فانفروا أي فاستجيبوا وقوموا بما طلب منكم القيام به من النفير للجهاد في سبيل الله. والشاهد من الحديث للترجمة هو قوله ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية، ففيه الحث على الإخلاص في النية سواء في الجهاد أو في غيره، بأن يكون قصد الإنسان في جهاده أو في عبادته أو في صلاته أو في أي طاعة وجه الله
سبحانه وتعالى متقربا بذلك العمل إلى الله عز وجل، وإلا فإنه لا ينتفع. فمثلا الجهاد، من جاهد حمية أو شجاعة أو رياء أو سمعة أو غير ذلك من الأغراض، كل ذلك لا يقبل الله منه، ولو أبلى بلاء عظيما في مقاتلة الأعداء، بل لا يقبل الله منه إلا إذا خلصت نيته وكان مراده إعلاء دين الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذلك. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang ketiga yang juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha, di mana Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fath. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada hijrah setelah al-fath. Walakin jihadun wa niyyatun, akan tapi jihad dan niat. Wa idza stunfirtum fanfiru, dan jika kalian diperintahkan untuk berjihad maka berjihadlah kalian. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hijrata ba'dal fath, tidak ada hijrah setelah al-fath. Maksudnya setelah Fatu Makkah, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menguasai kembali kota Makkah. Kenapa? Karena setelah kota Makkah dikuasai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tadinya kota Makkah merupakan tempat sarangnya orang-orang kafir Quraisy, maka berubah menjadi negeri Islam. Oleh karenanya tidak ada lagi hijrah, karena namanya hijrah adalah dari kota kufur kepada kota Islam. Sementara kota Mekah sudah menjadi kota Islam, maka tidak ada hijrah lagi dari Madinah menuju kota Mekah. Para ulama menjelaskan bahwasanya ini adalah kabar gembira, bisyarah. Kabar gembira bagi kita bahwasanya Mekah akan terus menjadi negeri Islam sampai hari kiamat. Karena Nabi mengatakan tidak ada hijrah ke kota Mekah, tidak ada hijrah lagi. Kenapa? Karena Mekah akan terus menjadi negeri Islam sampai hari kiamat. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa idza stunfirtum fanfiru, jika kalian diperintahkan untuk keluar, maka keluarlah kalian. Maksudnya jika amir atau pimpinan memerintahkan kalian untuk keluar berjihad, maka keluarlah kalian untuk berjihad melaksanakan perintah amir tersebut. Kemudian yang jadi perhatian kita dalam hadis ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakin jihadun wa niyyah, akan tapi yang ada terus adalah jihad dan niyah, ya. Ini adalah anjuran bagi kita, motivasi bagi kita tatkala berjihad harus dijalankan di atas niat yang tulus. Sebagaimana kita ikhlas dalam jihad, demikian juga dan ikhlas dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Karena kalau kita tidak ikhlas, maka ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ibadah tersebutlah ibadah yang sangat agung. Sebagai contoh ibadah jihad, ibadah yang sangat agung. Akan tapi barang siapa yang berjihad, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia berjihad karena hamiyah atau syaja'ah, dia berjihad karena untuk memamerkan, menampilkan keberanian dia, atau untuk menunjukkan fanatik dia terhadap membela sukunya, ya, bukan karena agama atau karena perkara dunia, ya, karena kemarahan, bukan karena untuk meninggikan perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, maka jihadnya tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia berhasil memporak-porandakan musuh-musuh, meskipun dia mati dalam keadaan dibunuh oleh musuh-musuh Islam, akan tapi jika niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena riya atau sum'ah, ingin dipuji, ingin disebut-sebut, atau ingin dikenang, atau ingin dikatakan pahlawan, dikatakan pemberani, atau sekedar hanya membela sukunya, maka niatnya membuat ibadahnya, jihadnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diterima hanyalah jihad yang dikerjakan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, li'la'i kalimatillah, dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. ثم أورد رحمه الله حديث أبي يزيد معن ابن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم. قال النووي رحمه الله وهو وأبوه وجده صحابيون. قال كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها، أي معا أخذ تلك الدنانير رضي الله عنه. قال فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت. قال والده يزيد والله ما إياك أردت، يعني لم أرد أن تكون هذه الدنانير لك. فخاصمته إلى رسول الله لأنه كأنه كان به حاجة معا،
إلى ذلك المال، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لك ما نويت يا زيد، قال: لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. رواه الإمام البخاري في صحيحه. الشاهد من هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم ليزيد: لك ما نويت، لك ما نويت، وأن الأعمال بالنيات، فتمضي صدقة وله ما نوى. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم معا أن المال الذي أخذه له وأن والده مأجور على نيته وأن له الشيء الذي نواه. وهذا فيه أن الأعمال معتبرة بنياتها. Kemudian Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang lain, yaitu dari hadis Abi Yazid Ma'an bin Yazid bin Al-Akhnas radhiyallahu taala anhum. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Ya, dia Abu Isi Ma'an dan juga ayahnya Yazid dan juga kakeknya Al-Akhnas seluruhnya adalah sahabat radhiyallahu taala anhum. Apa kata Ma'an radhiyallahu taala anhu? Dia berkata, kana Abi Yazid akhraja dananir yatasaddaqu biha fawada'aha inda rajulin fil masjid. Kata Ma'an, ayah saya yang bernama Yazid, ya, pernah mensedekahkan beberapa dinar, beberapa keping dirham, beberapa keping dinar. Kemudian ayahku meletakkan dinar-dinar tersebut pada seseorang di masjid. Faji'tu fa akhadtuha fa ataituhu biha. Kemudian Ma'an mengatakan, saya pun mengambil dinar-dinar tersebut dari orang yang dititipkan dinar-dinar tadi oleh ayah saya. Kemudian saya pun mendatangi ayahku dengan membawa dinar-dinar tersebut. Artinya dinar-dinar yang disedekahkan oleh ayahku telah aku ambil dan saya tunjukkan hal ini kepada ayahku. Maka apa kata ayahku? Faqala, wallahi ma iyyaka aradtu. Wahai Ma'an, wahai putraku, bukan maksudku dinar-dinar tadi saya serahkan buat kamu, bukan. Ya, jadi fa khasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala laka ma nawaita ya Yazid wa laka ma akhadta ya Ma'an. Maka kata Ma'an, maka saya pun mengadukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sikap ayah saya, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberi keputusan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, laka ma nawaita ya Yazid. Engkau tetap dapat pahala sesuai dengan niatmu wahai Yazid. Wa laka ma akhadta ya Ma'an, dan engkau Ma'an, engkau mendapatkan apa yang kau ambil, ya. Jadi ayah daripada Ma'an yang bernama Yazid, ya, meletakkan beberapa keping dinar di masjid. Niatnya bukan untuk anaknya, tapi kepada orang yang membutuhkan. Akan tapi ternyata anaknya yang bernama Ma'an, mungkin dia merasa butuh. Maka dia pun mengambil keping-keping dinar tadi dari orang yang dititipkan oleh ayahnya. Kemudian dia bawa keping-keping dinar tadi kepada ayahnya. Dan ayahnya tidak mau memberikan keping dinar tersebut kepada anaknya, karena bukan itu tujuannya. Akhirnya Ma'an pun mengadukan ayahnya kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW memberi keputusan bahwasanya Yazid sang ayah mendapatkan pahala dari apa yang dia niatkan karena ingin bersedekah kepada fakir miskin, dan yang Ma'an juga mendapatkan apa yang dia ambil dari dinar-dinar yang dia ambil dari orang yang dititipkan tersebut. Ini sesuai dengan ya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-a'malu binniyat. Bahwasanya amalan-amalan tergantung daripada niat. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada ayahnya Ma'an, yaitu yang bernama Yazid, karena dia tatkala mengeluarkan sedekah niatnya benar untuk ikhlas kepada Allah dan untuk memberikan kepada fakir miskin, maka dia mendapatkan pahala. Meskipun dia tidak bermaksud memberikan dinar tersebut kepada anaknya, ya. Demikian juga Nabi mengabarkan kepada sang anak yang bernama Ma'an bahwasanya dia berhak untuk mengambil keping-keping dinar tersebut. Ini dalil bahwasanya amalan-amalan itu tergantung daripada niatnya. Barang siapa yang tatkala berniat bersedekah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. ثم مضى الإمام النووي رحمه الله في سوق الأحاديث في أهمية الإخلاص والنية، ولعلنا نكتفي بهذا القدر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا الإخلاص والنية الصالحة، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة
لنا لا علينا وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. والله أعلم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. Kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis-hadis yang lain yang berkaitan tentang pentingnya niat Akan tapi insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keikhlasan kepada kita dan menganugerahkan kepada kita niat yang tulus dalam beramal amalan yang salehah, dan juga agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita jalan yang lurus, menunjukkan kepada kita jalan yang lurus, mudahkan kita untuk menempuh jalan tersebut, dan agar Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita ilmui, sehingga apa yang kita ilmui tersebut menjadi pembela kita di hari kiamat kelak dan bukan menjadi bumerang bagi kita. Demikian saja apa yang disampaikan beliau. Selanjutnya kalau masih ada pertanyaan kami persilakan. Nah, kami ucapkan terima kasih jazakallahu khairan ya Syekh atas pelajaran yang telah disampaikan, dan tampaknya ada 1 menit waktu kita Ustaz untuk menyampaikan satu pertanyaan yang datang dari pendengar kita melalui pesan singkat. Ya Syekh, ada sebagian saudara kita yang mengambil hadis innamal a'malu binniyat, setiap amalan tergantung niatnya, dipakai untuk melegalisasikan perbuatan-perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau perbuatan bid'ah, sehingga mereka menyatakan bahwa yang penting adalah niatnya yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah memberikan jawaban terhadap syubhat ini? الواجب على كل مسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يجمع بين الصلاحين اللذين لا قبول لعمل من الأعمال إلا بهما، ألا وهما صلاح الباطن بالنية وصلاح الظاهر بالمتابعة، ولا يكفي أحدهما دون الآخر، بل لا بد من الصلاحين معا ليتقبل العمل، أن تكون النية صالحة وأن يكون العمل صالحا. وإذا كانت النية صالحة والعمل غير صالح رد على العامل عمله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي حتى وإن كانت نيته صالحة، إذا كان العمل في نفسه وفي حقيقته فاسدا على غير هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فإن العمل يرد ولا يقبل. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Yang wajib bagi setiap muslim untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan untuk menggabungkan antara 2 kebaikan, yaitu karena amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala jika telah terkumpul 2 kebaikan, yaitu baiknya batin dan baiknya zahir. Adapun baiknya batin yaitu dengan niat yang ikhlas. Adapun baiknya yang zahir, lahiriah kita, yaitu dengan mutaba'ah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan 2 persyaratan ini, yaitu niat yang ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, harus tergabung keduanya. Satu saja tidak cukup. Jika cuma ada satu, maka tidak diterima amalan seorang hamba. Harus dua-duanya terpenuhi. Oleh karenanya, jika seorang niatnya ikhlas akan tapi amalan ibadahnya tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa yang mengadakan suatu amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh kami, maka tertolak Meskipun apa? Meskipun niatnya ikhlas, meskipun niatnya tulus. Akan tapi jika amalan tersebut tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amalan tersebut tertolak meskipun niatnya ikhlas. Demikian saja para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bersua di kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada Syekh dan Ustaz Firanda yang telah menerjemahkan muhadharah dars yang telah disampaikan oleh Syekh tadi. Terima kasih untuk Anda para pendengar dimanapun Anda yang telah menyimak dan mengikuti acara yang bermanfaat di sore ini. Saudaraku seiman rahimakumullah, langsung saja kami akan kumandangkan azan salat maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.